अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तुसी वेखदे पने अपना वतन पंजाब टीवी। मैं थोड़ा मेज़बान अली शेर। जिमें कि डेली निस्बत तरह दोस्तों वीडियो मिलती आई माशाल्लाह बड़ी लाजवाब खूबसूरत एक रंग स्याह काली मुशक रंग की मझ लभी है। बाकी अज गल्लां जड़ियां ने इंशाल्लाह दोस्तों के सामने होणगियां, आमने सामने गल्लां होणगियां। मझ विच रब ने कमी नहीं छड्डी ते अज पूरी दोस्तों की तसल्ली मैं भी करांगा कि मझ नूं कित्थों कित्थों पढ़दे और चेक करते हैं कि मेरी कोशिश भी होंदी है कि मैं सारियां गल्लां दसां ते बाकी लेना देना नसीब तो मुकद्दर दा है। मझ नूं कैमरामैन नज़र रखवा सी इंशाल्लाह। बाकी डिटेल भाई जान को लवांगे सारी माशाल्लाह। अज मैं चैलेंज नाल आखना दोस्तों कि मझ नूं पूरा तसल्ली नाल वेखना है, पढ़ना है, तसल्ली करनी है कि मझ नीली दी कित्थों कित्थों होंदी है ते किवें किवें दसी जांदी है। मझ इंशाल्लाह जदों दसी जांदी है ना, साढ़े दसन दा मकसद ये होंदा है कि सारे दोस्त आखदे ने कि असी नवां शौक करना है, उन्हां वास्ते असी हर गल दसन दे बिल्कुल पाबंद है। ते जिन्हां दोस्तां नूं पता है असी माजरत नाल करने हैं कि उन्हां दी मुहब्बत दा शुक्रगुजार है मैं। बाकी मझ नूं तसल्ली नाल वेख लेना है। एक रंग स्याह काली है, सिंगी अगर काठां तो बाहर होवे तो बिल्कुल मझ नूं नीली तो बाहर कर देना है। ऐ मकूल जही छोटी जही मुनासिब जही ते मोर ते काठां दे विच अखां भी मझ दियां कालियां, सोहना फुੱਲ शाह काला मझ दा टोटनी दे विच खड़ा है। खुत्ती मझ दी ठप्पी होई, कन्नां दी कनूनियां मुड़ी होईयां और मझ को चार चार उंगल दी पशम पूरी मझ ते इंशाल्लाह पशम नस्ल जात वाली ते गर्दन मझ दी 2 हथ तक लंबी है माशाल्लाह। बूथी बड़ी प्यारी है। लेना देना नसीब तो मुकद्दर दा है। ये मेरे सोहने रब को सारा कुछ है, क्योंकि अपना असूल नहीं है। जिहड़ी गल मालिक दसे इंशाल्लाह उही गल निकलदी है, उहदे विच फर्क नहीं हुंदा। मझ ते लूई जिहड़ी है इंशाल्लाह कक्की है ते मझ दा जिस्म सारा काला है। चमड़ी जित्थों जित्थों चेक करोगे इंशाल्लाह पूरी मझ दी काली होवेगी और दुन्नी नहीं। मझ कोल कोड़ी नहीं, मझ कोल पशम छत्ते मझ दे वेखने ने अगले पैरां ते सारी मझ ते पशम माशाल्लाह पूरी है। और मझ को पुछड़ बिल्कुल बरीक, सिर्फ एक गिठ दा सफेद है, बाकी हर पासों मझ काले रंग दी है। मझ दा खुड्डा 1.5 फुट तो भी ज़्यादा चौड़ा है माशाल्लाह। सिंगल हड्डी हवाने दे बद्दर वेखने ने दोस्तों। हाजिर टाइम मझ इंशाल्लाह चक्की खड़ी है सोनू और 1.5 फुट की चौड़ाई ते सीवनी वाला हवाना इनू आखते ने। अपनी अपनी लोकेशन ते हर थण का वखरा वखरा लोकेशन है, तसल्ली कर लेनी है। गिठ गिठ दियां विरलां इनू आखते ने और मझ को गेडियां वाला थण और बिल्कुल टिशू पेपर वर्गे। जदों मझ इंशाल्लाह सू जानी है तो मझ चोजी बिल्कुल निब्बू तरह निचड़ेगी, इनू आखते ने। और वाजे मझ नूं बटन जैन नीली दे पूरी बरीक मझ ये वद्दर जेड़े तो नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह मझ कड्डेगी, हाली दिन लैंदी है। एक गल रहिंदी है मैं दस देवां दोस्तां नूं कि दोस्तों ए मझ पिछू चौड़ी है, अग्गू मझ पतली है। बेशक कैमरे ते तसल्ली करनी है कि फोटो छिक लेने ने, फोटो छिक ते चेक करना कि मझ पिछू किवें मझ अग्गू किवें। अगर कट्टी वर्गी अग्गू ना लगे तो फिर दस देना है। मझ पिछू पूरा जो बनना विखावे, मझ दी हाइट बाडी और मझ दे पट पलवाना वाले ते चौड़ी मझ इन्नी आम नहीं होनी। बाकी मालिक दे अल्फाजी गल्लां सारियां लवांगे इंशाल्लाह ते मझ नूं पूरा थोड़ा जिहा खोल के भी दर्शन कराने हैं टुरदी फिरदी तक माशाल्लाह। दोस्तों पूरा इत्थे मझ नूं चेक करना है कि मझ अग्गू पतली है, पिछू मझ चौड़ी है और मझ लंबाई दे विच भी आम मझ तो ज़्यादा उसी सौदा मेरे नसीब और मुकद्दर दे होंदे ने माशाल्लाह। बाकी मालिक को पुछने सारी डिटेल लेने हैं। भाई कैमरामैन साहब थोड़ा पिछावा मझ तैयारी है, थोड़े जे साइड ते होकर थण विच साफ साफ नज़र आवे माशाल्लाह। इत्थे तसल्ली करनी है दोस्तों और मझ बिल्कुल असील साऊ है। कई मझां होंदियां डरदियां ने, बाकी इनू मझ आखदे ने। पूरा पढ़ लेना है तो थोड़े वीर की कोशिश भी होंदी है कि मझ का रेट बिल्कुल मुनासिब और जायज़ जिहा होया होवे, क्योंकि मझां दा रेट मैं तुहानूं गल एक दसां कि 12 तरीक तो बाद जिहड़ा रेट है तकरीबन 50,000 तो लैके लख की रेंज तक बाहर खड़ा है। तो तुहाडा वीर भाई अली शेर कोशिश करता है कि रेट भी मुनासिब हो और दोस्तों नूं अज लैके देवां तो कल नूं उन्हां दा फिर दिल करे कि अगे जाके रोज़ी करे। तां पूरी लड़ाई करिंदी है मालकां नाल ते मालिक ऐसे होंदे ने जिहड़े बिल्कुल सानू
ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਗੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਝਗੜਾ ਕਰਤੇ ਪੂਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। तोर कर भाईजान मੱਝ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਟੋਰੋ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੱਝ ਹੈ ਜੀ 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 ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰਾ ਸੁਵਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰਾ ਸੁਮਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਸੀ ਮੱਝ? ਇਹ ਬਾ ਲੈ ਜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਂ 7-8 ਦਿਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਲਾ ਜਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੇਵੇ ਬਣਾਵਣੇ ਨੇ ਮੱਝ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅੱਛਾ ਮੱਝ ਹਾਲੀ ਹਾਂਜੀ 8-10 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਥੱਬੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਵੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਚ ਮੱਝ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਭਾਈਜਾਨ ਖੁੱਲੀ ਲੈ ਚਲੋ। ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬਕੌਲ ਇਹ ਵੀ ਮੱਝ 14-15 ਲੀਟਰ ਪਹਿਲਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? 14-15 ਲੀਟਰ 14-15 ਲੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਬਲਾਣਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਵਾਡੂ ਲਈ ਹੈ। ਬਬਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਮੱਝ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇ ਦੋਸਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਵਪਾਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਆਮ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਣ ਲੱਭਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਮੱਝ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਮਰੋੜੀ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ। ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੱਝ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨੀਮਣਾ ਤੇ ਵਗਦੀ ਪਈ ਦੂੜਾ ਪੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਐਸ ਕੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਬਖਤ ਲਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਤੂੰ ਜਣੋ ਤੇ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਜੋਟੀ 18-19 ਸਿਰ 18 ਸਿਰ ਪੱਕਾ ਦੁੱਧ ਕਰਸੀ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੱਝ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਸੇਮਾ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 18% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸਾਲੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੱਝਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ? ਯਾਰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੂਆ ਸ਼ਾਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਲਿਸ਼ੇ ਰੋਵੇਂ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਵੱਧੇ ਜਾਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਆਰਾਫ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ 12 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲ 12 ਨੂੰ ਛੋੜ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਟ ਵਧੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੀਲੀ ਤੇ ਵਧੇ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਜੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਂ ਜੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਖੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੱਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸੀਬ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਰੀਫ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੇ ਮੋੜ ਵੀ ਇਹ ਵਪਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਟ ਅੱਜ ਮੁਨਾਸਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਮੱਝ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਹੈ ਮੱਝ 20 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 18-20 ਲੀਟਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਗਾ ਪਰਾਲੀ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੋੜੇ 16 ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਵੇ 15 ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਵੇ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੋ ਤਾਂ 15-16 ਸ਼ੇਰ ਚੰਗਾ ਦੋ ਹੁੰਦਾ ਵਰਿਆਮ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੂੜੇ ਕਾਇ ਰੱਖੀ 20 ਲੀਟਰ ਹੈ 8 ਲੀਟਰ ਹੈ 8 ਲੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵਾਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਸੀ ਔਰ ਮੱਝ 10 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਛੱਟੇ ਫੁਆਰੇ ਗਾਰਡ ਮਰੋੜੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਯਾਰ ਸੋਨਾ ਗਾਰੀ ਚ ਮੱਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 7 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 6 ਲੱਖ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜੋਟੀ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਮੱਝ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ 7 ਲੱਖ ਮੰਗੀ ਜਾਈਏ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਮੱਝ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ 14 ਤੋਂ 15 ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਦੀ ਹੈ 13 ਤੋਂ 14 ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਅਗਾ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਮੱਝ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰ ਤੇ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਝ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰਾਂ ਆਪਣੇ
ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਸੱਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਸਦਨੇ ਠਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਣ ਤੇ ਉਥੋਂ ਮੱਝ ਕਿਸੇ ਗਵਾਡੀ ਕੋਲ ਆਈਏ ਬਬਲਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਨਾ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਬਲਾਣਾ ਬਲਾੜੇ ਬਾਕੀ ਬਬਲਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੀ ਨਿੱਕਿਆਂ ਕੋ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਵਾਡੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਨਸੀਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਿੱਕਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਈਏ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਗਾਣੇ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਲ ਸਾਊ ਹੈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਦੰਦ ਮੱਝ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਬੇ ਦੀ ਚੰਬੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕੀ ਮੱਝ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸਿਆਹ ਕਾਲੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0301 6529 776 ਤਹਿਸੀਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਡਾਕਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद।